خواتین کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. اکثر یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ شادی کے بعد اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتی اور سسرال بھی سپورٹیو نہیں ہوتا, ہسبینڈ بھی ریکوائر کر رہا ہوتا ہے, ان سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اب تم بچے دیکھو, اسکول کالج یا یونیورسٹی تھوڑی تم نے جانا ہے, اور مختلف پرابلمز جو ہے وہ ان کی آ جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے وہ تعلیم چھوڑ دیتی ہیں. اب جس شخصیت سے آپ کی ہم ملاقات کرا رہے ہیں ان کے بارے میں نے دیکھی تھی ایک ٹویٹ, اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کریں تو اچھا بھی ہو سکتا ہے. ٹویٹ میں نے دیکھی تھی جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے شادی کے بعد 16 سال کے گیپ کے بعد سٹارٹ کی, اور 12ویں جماعت کا جو تھا پہلا ایگزام تھا ان کا اس گیپ کے بعد جو انہوں نے دیا, اور اس کے بعد پھر the journey was never ending. 46 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کر لی تھی انٹرنیشنل ریلیشنز میں, اور یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کہوں گی کیونکہ ان کو تو بہت ویل ڈیزرو ٹائٹل ہے ان کا, ڈاکٹر منہاس مجید خان مروت صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. ذرا یہ کہانی تو سنائیں, یہ کون سا سسرال تھا آپ کو ملا ہوا, کس نے سپورٹ کیا, اور یہ کیا سلسلہ ہوا کہ جب آپ نے ریزیوم کرنی تھی اپنی تعلیم؟ جی, سسرال اور میکے کا میں کہوں گی کہ دونوں بڑے کنسرویٹیو تھے. 10ویں کی جب تعلیم میں نے مکمل کی اس کے بعد شادی ہو گئی فوراً, تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ ہماری فرسٹ پوسٹنگ بنو میں تھی. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ تم پھر سے تعلیم شروع کرو, لیکن اس وقت میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا اور میں چاہتی تھی کہ اس کو میری ساری توجہ ملے, تو نہیں ہو سکتا, اتنا میں نے کوشش نہیں کی. پھر بیٹی ہوئی, پھر دوسری بیٹی, 3 بچے, تو میں چاہتی تھی کہ ان کو پوری توجہ دوں, گھر کو پوری توجہ دوں. لیکن جب میری بیٹیاں او لیولز انہوں نے سٹارٹ کر لیا, اور بیٹا میرا میٹرک جب اس نے کر لیا اور ایف ایس سی کا ایگزام دے رہا تھا, تو مجھے محسوس ہوا کہ اب ان کو اتنی میری گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو اس وقت جب میرا بیٹا ایف ایس سی کا ایگزام دے رہا تھا تو میں نے اس کے ساتھ ایف اے کر لیا. کیا بات. ایک اب یہاں پر آپ کو ہم روکیں گے. ناظرین سوال ہے میرے پاس, آپ بتائیں. ناظرین ہم نے پولز ڈالے ہیں اپنے فیس بک پیج پر, صبح سے آگے آپ جائیں, کھولیں فیس بک اور وہاں پر پولز ہیں جی. تو سوالات ہم نے پوچھے ہیں ناظرین سے, اور وہ سوالات بھی جو ہیں آپ وہاں جا کر اس پول میں حصہ لیں, اور پھر سیگمنٹ کے آخر میں ہم بتائیں گے کہ ان پولز کے ہمارے پاس کیا جوابات آئے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کو جو ہے وہ یہ بتانا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اگر تعلیم جاری رکھنا چاہیں اپنی شادی کے بعد تو کیا سسرال سپورٹیو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ خواتین جو ہیں وہ اپنی تعلیم شادی کے بعد جاری رکھ پاتی ہیں یا نہیں جاری رکھ پاتی, یہ دونوں چیزیں. اچھا, اب کالز سے جو چیز میں کالز بھی لے لیں. ہاں, عوام کیونکہ خواتین جو ہیں وہ بھی اپنا ذرا اپنے ساتھ ہمارے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کریں اور ان سے گائیڈنس بھی لے سکتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے, اور اس سسرال کو کیسے جو ہے وہ اپنے قابو میں کرنا ہے, کیسے جو ہے وہ آپ کو تعلیم حاصل کرنے دیں. آپ اپنی کہانی بھی ہمیں سنا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ آپ کی تعلیم جاری رہی شادی کے بعد یا نہیں. تو فون لائنز بھی آپ کے سامنے ہیں اس وقت. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ دونوں نے ایک ساتھ ایف اے کرنا شروع کیا تو پڑھائی میں کون زیادہ اچھا تھا؟ کچھ سبجیکٹس میں اچھی تھی اور کچھ میں اس کے سائنس کے سبجیکٹس تھے, لیکن اردو, اسلامیات اور انگلش یہ ہم لوگ اکٹھے بیٹھ کے اس کی پریپریشن کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے 12th تک تو اس کے ساتھ پڑھا, پھر اس کے بعد آگے؟ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ خوشی اتنی زیادہ ہوئی کہ میں نے کلیئر پاس کر لیا, پھر بی اے میں ایڈمیشن لیا. یہ سارا میں نے پرائیویٹ کیا. ٹھیک ہے. بی اے جب ایک دفعہ کر لیا تو میں نے کہا کہ ابھی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں یہیں پہ رک جاؤں, کیونکہ پھر تو وہی ہوگا کہ خواتین صرف اپنی کوالیفیکیشن بڑھانے کے لیے پرائیویٹ پڑھ لیتی ہیں شادی کے بعد. تو میں نے پشاور یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لیا, اور وہاں سے ماسٹرز کیا. جیسے ہی ماسٹرز ختم کیا تو پھر ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی پروگرام تھا, اس میں اپنے آپ کو انرول کیا, اور ساتھ ہی اس کے یونیورسٹی نے لیکچررز کی پوسٹ جو تھیں وہ ایڈورٹائز کیں. تو اس میں بھی کافی ٹف کمپٹیشن تھا. بعض دفعہ کمپٹیشن تو از فائن, آئی مین ون کین کمپیٹ ود اینی ون. ٹھیک ہے. لیکن جب بات آ جاتی ہے کہ جن کے ہاتھ میں اپوائنٹمنٹ اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو وہ بائسڈ ہو جاتے ہیں. لیکن آئی سروائیوڈ, آئی وڈ سے, کیونکہ اس بیچ میں
It was very tough for me अब initially. क्या क्या मुश्किलात आई, कैसे उनका आपने सामना किया, ये हम आपसे पूछेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हुमा वसीम साहिबा, फरमाइए, आपकी शादी हो गई और हुई तो उसके बाद आपने तालीम को कंटिन्यू किया? मेरा नाम नबीला वसीम है और मैं फैसला नबीला वसीम। नबीला वसीम, ठीक है। ओके जी नबीला साहिबा। मैंने कभी भी फोन नहीं किया किसी भी चैनल पे, आज फर्स्ट टाइम मैंने कहा कि चलो मैं भी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। बताइए। मैंने भी शादी के बाद पढ़ा, अच्छा। मेरी भी शादी हो गई थी। हाँ जी, तो मेरे पास एक बेटा था। जब मैंने BHMS में एडमिशन लिया और मैंने भी की जो तालीम थी वो मुकम्मल की। सही। और क्या पढ़ा आपने? मैंने होम्योपैथी पढ़ा और डॉक्टर बनी। क्या वाह, बात वाह, है, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, दो मुश्किल डॉक्टर हुई? हमारे प्रोग्राम में। मुश्किल हुई क्या आपको, या ससुराल, फैमिली, घर वालों ने आसानियां पैदा की आपके लिए? मेरे लिए मेरे ससुराल ने बहुत आसानियां दी। मेरे सास ने मेरी बहुत मदद की। उनको बड़ा शौक था कि मेरे बच्चे पढ़े। अच्छी सासें भी दुनिया में मौजूद है नाजरीन, एक तो ये साबित हो गया आज अच्छी प्रोग्राम से। सासें हैं, और इस वक्त देखें ना, पहली कॉल ही ऐसी आई है, दोनों तरफ अच्छी सासों का जो है वो मुकाबला है। मुकाबला है। बहुत शुक्रिया जी, जबरदस्त। नबीला साहिबा कौन है? हुमैरा साहिबा भी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी हुमैरा साहिबा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी आप हमारे साथ? जी, मेरी भी शादी जल्दी हो गई थी, और लेकिन मैं ग्रेजुएट थी, और जब मेरी बेटी पहली पैदा हुई तो उसके बाद आई थिंक वो 2 इयर्स की हुई, तो मेरे ससुर ने कहा पढ़ो, तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो आपने ससुर साहब से ये नहीं कहा कि अब क्या पढ़ूं भाई, छोड़े रहने दे भाई, मैं तो अब सुकून ऐश करने आई हूँ आपके घर पे? नहीं 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 नहीं, फिर मैंने कंप्यूटर का भी कोर्स किया। अच्छा। हाँ, और बस इस तरह पढ़ती रही। पढ़ना चाहिए सबको। तो ये जो मना करते हैं ससुराल वाले, वो कौन होते हैं और क्यों मना करते हैं? पता नहीं, वो खुद जाहिल होते होंगे और ये सोचते इल्म होंगे की अहमियत का अंदाजा नहीं होता होगा शायद। हाँ, कि ये पढ़ लिख के ज्यादा आगे ना चली जाएं, और पता नहीं क्यों इस तरीके से करते हैं। लेकिन लड़कियों को प्रमोट करना चाहिए। मेरी बेटी की भी शादी जल्दी हो गई, छोटी की A लेवल के बाद। और मैं उसको यही कहती हूँ कि आप भी पढ़ो अपनी पढ़ाई को। हालांकि उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, और उसका भी एक बेटा है। इनको मैंने देख के बहुत मुझे खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब को देख के खुशी हो रही है कि इतना पढ़ा उन्होंने। और हर एक को पढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, पढ़ते ही रहना चाहिए, कभी भी नहीं। एज का तो फैक्टर होना ही नहीं चाहिए। होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया कब्र तक इल्म हासिल करो, ये है। बहुत शुक्रिया जी। आपको क्या क्या बीच में स्ट्रगल्स थी जिनका सामना करना पड़ा? जाहिर है एक मुश्किल चीज होती है ना, मतलब घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं, आपने घर के काम भी करने हैं, आपने बच्चों को भी वक्त देना है, शौहर को भी वक्त देना है, तो कैसे फिर मैनेज हुआ ये? या कहीं कोताही हुई? कोताही तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं हुई। मेरे हस्बैंड का सपोर्ट थ्रू आउट मेरे साथ रहा। मेरे बच्चे बहुत खुश होते थे जब मैं उनको बताती थी कि यूनिवर्सिटी में ये हुआ और ये डिबेट हुई। वो भी बड़े सपोर्टिव थे उस लिहाज से। मुश्किलात, चूँकि मैं एक बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से जा रही थी। हस्बैंड मेरे पुलिस में थे, फिर वहाँ पे एक और दे के पास करवा देते होंगे आपको? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि बावजूद इसके एक जनरल परसेप्शन है कि जैसे आपने कहा नहीं वैसे वो परसेप्शन बिल्कुल हाँ। लेकिन उसके बावजूद आप यकीन करेंगे कि मुझे इतनी मुश्किलात पेश आई। जब अपॉइंटमेंट का वक्त था तो लोग कहते थे कि जी ये तो बस अपना टाइम जो है वो पास करने आ रही हैं, इनके पास तो टाइम ही टाइम है, तो ऐसा सच इनको ज़रूरत नहीं है जॉब की। ये भी एक रवैया होता है। और बहुत से रिश्तेदार, इवन मेरे अपने पेरेंट्स और बहन भाई कभी कहते थे कि क्या तुम्हें ज़रूरत पड़ी हुई है, एक बेगम की तरह रहो और क्या, ऐश करो। और ऐश करो। अब जिंदगी में आके क्या पढ़ाई करनी, क्या पढ़ाई करनी। अच्छा, आपसे ये भी हम पूछेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, जब आप यूनिवर्सिटी जाती थी तो स्टूडेंट्स में भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। मेरी उम्र के या बाकी जो यंगर लॉट होता है ना, जाहिर है, तो वहाँ पर एक बड़ी उम्र का स्टूडेंट जब जाता है तो उसके साथ रवैया कैसा होता है? हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी में एक ऐसी खातून थी जो सीनियर थी उस वक्त, हमारी तो खैर उनसे बड़ी दोस्ती थी, बहुत मरतबा वो हेल्प भी कर देती थी मुख्तलिफ चीज़ों में लाइफ के। लेकिन यह है कि आपकी तरफ आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ एक और कॉलर है, आलिया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आलिया साहिबा, मेरा नाम आलिया है।
जी जी, मेरा नाम आलिया है और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ, और मेरी सेम स्टोरी इन सारी खवातीन से मिलती है, और मुझे मतलब बहुत खुशी है कि मैं अपना एक्सपीरियंस इस हवाले से शो कर रही हूँ कि मेरी भी इसी तरह शादी हुई कि बस हाँ जी हम इनकी तालीम जारी रखेंगे, लेकिन फिर वही बच्चे हो गए सब। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला, थोड़े बच्चे मेरे बड़े हुए, तो मैंने अपने बेटे के साथ, जैसे इन्होंने एसएससी किए टाइम पर मैंने किया। हेलो जी ठीक, जी जी जी। तो बस फिर मैंने अपना IR में मैंने एडमिशन लिया और फिर मैंने मास्टर्स किया कराची यूनिवर्सिटी से 2nd डिवीजन में। लेकिन मुझे देखकर मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेशन मिला, मतलब मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मुझे लोगों ने बहुत आइडियलाइज किया, बहुत सी लड़कियों ने मुझे आइडियलाइज किया। फिर उसके बाद मेरे भाई ने, इवन ये कि वो बाहर थे तो वो मुझे देख के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चले गए कि नहीं यार जब तुम कर सकती तो मैं आगे क्यों नहीं कर सकता। वाह, देखिए वो चिराग से चिराग जलने वाली बात है। सराउंडिंग में बहुत बड़े उस लेवल पर आप चेंज लाएं, आप अपनी फैमिली में, अपने सराउंडिंग में, अपने इवन ये कि अपने फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाते हैं। मुझे ऐसा फील हुआ, अपनी एजुकेशन मैंने कंप्लीट की, लेकिन मैंने एक मैसेज जरूर लोगों को छोड़ा कि अपने टारगेट से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। नहीं हटना चाहिए, ठीक है, जब आपको चांस मिले आप उसके ऊपर जरूर उसको अवेल करें। मतलब मेरा आप भी आप जिस तरह कह रही हैं ना, आप कराची यूनिवर्सिटी, तो भाई कराची तो हमारा अपना कराची है, हम भी कराची यूनिवर्सिटी वाले ही हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके कि भाई आप तो हमारी यूनिवर्सिटी वाली निकली। जबरदस्त जी, बेहतरीन। थैंक यू आलिया। अच्छा, अब आपके इलाके से भी कॉल आई है, मरवत, लकी मरवत से हमारे साथ शौकत साहब है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, फरमाइए। शौकत मरवत, लकी मरवत से हूँ। मैं डॉक्टर साहब का खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि हमारे इलाके बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है और यहाँ से इतना आगे जाना, और माशाल्लाह इतना आगे कि मैं पिछले दिनों डॉक्टर साहब का सोशल मीडिया पे देख रहे थे, उसकी प्रोफाइल, उसकी मेरे ख्याल में एक बेटी थी, वो भी आई थिंक ACA, एक अब्बास मजीद साहब है जो हमारे लिए काबिल फख्र है। पिछले दिनों कोर्ट में भी जाके जज साहब ने उसकी बड़ी तारीफ की कि जब से आप पेशावर में आए हैं माशाल्लाह से मसाइल काफ़ी है। तो ये क्यों, थोड़ा सा इस पर भी बताएं ना, मर्दों का पर्सपेक्टिव क्या होता है? वो चाहते हैं कि उनकी बेगमात पढ़ें शादियों के बाद। असल में अभी जो लेटेस्ट आ रहे हैं तो वो चाहते हैं कि पढ़ें, लेकिन लेटेस्ट नए वाले जो मर्द आ रहे हैं आजकल, मोस्ट बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे तो एक इतनी फैसिलिटी नहीं है, और वहाँ पे लोग गुर्बत की इतनी इंतहा है कि मैट्रिक से आगे बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को पढ़ाना, चाहे वो मर्द हो या बेटियां हों। तो इस वजह से ये लोग रह जाते हैं, वरना हर एक वालिद साहब की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चों को, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। वालिद साहब की ख्वाहिश होती है, शोहरों की ख्वाहिश होती है या नहीं होती, ये पूछ रहे हैं दरअसल आपसे। बिल्कुल होती हैं, लेकिन वो बहुत कम रुझान है, क्योंकि बैकवर्ड के एरिया है, वहाँ पे अवेयरनेस नहीं, लोगों को पता नहीं है, एजुकेशन के इम्पोर्टेंस का पता नहीं है, तो इसलिए अवेयरनेस भी इसमें से एक छोटी सी रुकावट आती है। हमारी तो पूरी कोशिश हम यही अवेयरनेस ही फैला रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शौकत साहब आपका, आपने कॉल किया हमारे प्रोग्राम में। आप बताइए कि जो सीनियर ईयर्स के स्टूडेंट्स होते हैं या जो बड़ी उम्र के होते हैं, हमारे साथ तो थी मैं आपको अगर नाजरीन को बताऊं, 40 साल का उस खातून का सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाने का तजर्बा था, जिसने मेरे साथ मास्टर किया। आप अंदाजा लगाएं। तो ये हमारी उनके साथ, जो मैं कह रही हूँ, बहुत दोस्ती थी। आपके साथ रवैया कैसा था यंगर स्टूडेंट्स का? मेरे साथ तो जब हमारा बैच था, मेरे ख्याल में हम लोग 14 स्टूडेंट्स थे। अच्छा, उसमें एक ही बच्ची थी मेरे साथ और बाकी सारे लड़के। और जब मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रही थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बात कही थी कि देखो तुम जो कुछ भी हो ये भूल जाओ, किसकी बीवी हो, कौन हो, तुम्हारी उम्र क्या है, स्टूडेंट बन जाओ, वहाँ पे स्टूडेंट बनना है तुमने। और वही मैंने किया, क्लास पार्टिसिपेशन। और क्लास बंक भी करती होंगी फिर तो आप? वो तो स्टूडेंट्स तो सारे तफरी में लगे हुए होते हैं। 1-2 मरतबा बंक भी की थी उनके साथ, हम लोग कैंटीन चले गए थे, तो वो बहुत अच्छा था। आपने एक बात पूछी थी कि कोताही हुई कि नहीं इस बीच में। हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे, तो वो जब मैंने तालीम शुरू रीस्टार्ट नहीं की थी, तो वो आते थे और कहते थे कि भाभी आपका घर हमेशा, हम लोग जब भी आते हैं अनाउंस्ड, बहुत साफ़ सुथरा होता है। तो जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत बुरा हाल होगा घर का। अच्छा। तो वो बाद में भी आते रहे। तो कहते हैं कि हम प्लांट्स के पत्ते यूं चेक करते थे, फिर सोफ़े के ऊपर हाथ, मेज़ के ऊपर घर चेक करते थे। तो हमने कहा कि नहीं, घर निगलेक्ट नहीं हुआ, बच्चे निगलेक्ट नहीं हुए,
کیونکہ ماشاءاللہ بچے بھی اب سارے میرڈ بھی ہیں. یعنی اگر کوئی یہ خاتون کہتی ہیں کہ میں ذمہ داریاں گھریلو مجھ پر ہیں اور میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتی, تو ایسا نہیں ہے, وہ کر سکتی ہے. ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. اور بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو اس وقت تو اور فیسلٹی ہو جاتی ہے. زرینہ صاحبہ ہے ہمارے ساتھ امریکہ سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زرینہ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بتائیے کیا کہیں گی؟ شادی ہوئی ہوئی آپ کی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی جی ہاں میری شادی ہو گئی ہے, اور میں تو سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے ٹاپک آپ نے جو اجاگر کیے تو سب سے بہت ہی آپ نے اچھا ٹاپک اجاگر کیا ہے. اور سسرال والے میں اپنا یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ میری جو ساس تھی, میں یو ایس اے میں تھی, تو میں نے پاکستان سے کورسز اور ڈفرینٹ ڈپلوما کرنا تھا, تو انہوں نے مجھے ٹائم ڈفرینس ہوتا تھا, تو انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا کہ بیسیکلی میں ان کو یہ تھینک یو کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا کہ وہ مجھے سارا دن جو ہے اٹھاتی نہیں تھی, کہتی تھی کہ چلو اس نے کم از کم یہ پڑھ رہی ہے, اور انہیں مجھے پڑھانے کا شوق تھا. تو میں یہ کہوں گی کہ سارے سسرال والوں کو اپنی بہوؤں کو پڑھانا چاہیے, کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ بہویں بھی تو بیٹیاں ہوتی ہیں. تو یہ بہت ہی یہ میری ساس کا بہت جو ہے میرے لیے پیار ہے, اور میں کہتی ہوں سب ساسیں ایسی. ہسبینڈ سپورٹیو تھے؟ جی ہاں, ساس سپورٹیو ہے تو پھر ہسبینڈ کی کیا مجال کہ وہ کچھ کرے؟ پھر ہسبینڈ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہوں گے جب ان کی امی جب سپورٹ کر رہی ہیں آپ کی طرف ہیں وہ. بالکل یہی بات ہے. اور میں کہوں گی کہ ساری لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے, اگر ان کے سسرال والے سپورٹیو ہیں تو سب کو پڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے زرینہ, تھینک یو فار کالنگ, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پشاور سے بھی ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم, میں جلیل بات کر رہا ہوں پشاور سے. جی جلیل صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. میں تو بہت خوش ہو گیا ہوں یہ, کیونکہ ہماری فقہ پشاور کی شان ہے, یہ ایک بہت ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میڈم نے بہت ہی اسٹرگل کر کے پی ایچ ڈی کا یہ ڈگری حاصل کر لی, وہ بھی ایک میرٹ ہے. آپ اپنا بتائیں, آپ نے جو ہے وہ خواتین کے پڑھنے میں کتنا سپورٹ کیا, آپ کی بیگم صاحبہ یا اگر آپ کی بہو کو؟ ہاں میں ابھی یہی ہسٹری آپ کو بتا رہا ہوں. میں ایک ڈرائیور ہوں, گورنمنٹ سروینٹ ہوں. میری خواہش ہے کہ میری وائف آگے پڑھے, پی ایچ ڈی کرے. میں نے جب شادی ہو گئی تو میری وائف کی میٹرکولیٹ تھی, میں نے اس کے لیے پی ٹی سی میں ایڈمیشن کروا لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے. ابھی وہ بیچلر کمپلیٹ کرنے والی ہے, کرنے والی ہے. اور ارے پھر تو آپ کو بھی مبارک ہو جلیل صاحب. تھینک یو سو مچ. ابھی کچھ دن میں اس کی ریزلٹ آنے والی بھی ہے, کیونکہ میرے پیرنٹس جو ہیں, میری والدہ صاحب جو ہیں نا, میرے 2 بیٹے بھی ہیں, لیکن میرے پیرنٹس مجھے بہت سپورٹ کر رہے ہیں, میری وائف کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جلیل صاحب, بہت شکریہ. جلیل صاحب آپ سن لیں, بس اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کی بیگم صاحبہ پی ایچ ڈی کر لیں گی تو آپ اور آپ کی بیگم صاحبہ دونوں یہاں پر موجود ہوں. بالکل پروگرام میں آپ نے آنا ہے. اور شفا, میں یہ کہوں گی کہ اگر ان کی وائف ماسٹرز کرتی ہیں, انہوں نے اپنے بتایا کہ ریسورسز کم ہیں, تو ان کی وائف کے ایم اے کا جتنا بھی فی اور سارا کچھ ہوگا, آئی ول بیئر دیٹ. ارے جلیل صاحب, یہ تو یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ایک تعلیمی نظام چل پڑا ہے. میڈم میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ مائنڈ نہ کریں. میں یہ سارا کریڈٹ اپنی مدر کو دیتا ہوں, کیونکہ میری مدر, دنیا میں ایسی مدر میں نے نہیں دیکھی, کیونکہ میرے بچے بھی وہ پالتے. میری وائف یونیورسٹی جاتی ہے, کہاں جاتی ہے, لیکن میں اپنی ساری کریڈٹ مدر کو دیتا ہوں. بالکل اچھی ہو, سب کچھ ہو سکتا ہے. بالکل فیملی سپورٹ, فیملی سسٹم جو ناظرین ہم بار بار کہتے ہیں, پاکستان کا فیملی کا جو نظام ہے وہ یہاں پر آپ کو مدد فراہم کرتا ہے کہ ان کی بیگم یونیورسٹی جاتی ہیں اور ان کی والدہ جو ہیں ان کے بچے پالتی ہیں. یہ چیز پاکستان میں ہی ہو سکتی ہے, دنیا میں نہیں ملتی آپ کو. ڈے کیئر سینٹرز ہیں وہاں پر, پھر آپ بچوں کو دے دیں اور فیس بھی دے دیں, اور پھر وہ پالیں گے. اب پرایا آدمی یا پرائی عورت آپ کے بچے پال رہی ہوگی. جلیل صاحب, آپ اپنا نمبر جو ہے وہ ہماری ٹیم کو دے دیجئے, ہم آپ کا رابطہ ضرور کروائیں گے ڈاکٹر صاحبہ سے. اور ڈاکٹر صاحبہ نے خود کہا ہے کہ جی وہ اگر کوئی معاونت کر سکیں تو وہ ضرور کریں گے. کیا بات ہے جی, زبردست. ڈاکٹر صاحبہ, اب جو اتنا لمبا گیپ آ جاتا ہے, آخر میں چاہتی ہوں ایک یہ ایشو رہ گیا, اس کو بھی آپ ایڈریس کر لیں کہ 16 سال یا 15 سال یا 20 سال کا گیپ آ جاتا ہے, تو لوگ خود بھی, جو لڑکیاں بھی ہوتی ہیں, وہ یہ سوچتی ہیں, کہتی ہیں کہ اب میں نے کیا پڑھنا ہے, یا اب فائدہ کیا ہے, اور اب تو میرا وہ ٹیمپرامنٹ نہیں بنے گا, کس کے ساتھ بیٹھ کے پڑھوں, مجھے سمجھ نہیں آئے گا, ٹیکنالوجی بہت آگے نکل گئی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں بھی آتی تھی, ان کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ جب سفر شروع کیا تو بعض لوگ ہوتے ہیں, مطلب ایک ٹائم پہ جب میں پوسٹ ڈاک کر رہی تھی اسلام آباد سے اور اسی وقت یونائٹڈ اسٹیٹ سے بھی,
तो उन्होंने हमें एक असाइनमेंट दी थी कि लाइफ में मतलब आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए औरत को क्या करना चाहिए सो दैट शी कैन रीच टू पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स या शी कैन बी पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग। तो उसमें मैंने अपनी स्टोरी वही लिखी। उसमें मैंने कहा था कि स्ट्रगल, हार्ड वर्क और पेशेंस, मतलब स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क तो इज़ वन, देन पेशेंस, क्योंकि आपको जैसे मैंने कहा कि हर्डल्स भी होंगे, शुरुआत में बड़ा मुश्किल लगेगा भी होंगे, लेकिन ये वाकई ये जो 3 पॉइंट्स हैं, स्ट्रगल, हार्ड वर्क एंड पेशेंस, और फिर आपको रिवॉर्ड मिलता है इस चीज़ का। ये है तो आज का जो टेक होम मैसेज है हमारा, वो आई थिंक आपकी तरफ से यही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका कि आपने वक्त दिया।